నమస్తే చార్మినార్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. జలకళని సంతరించుకున్న నారాయణపురం ఆనకట్ట. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద పెరిగి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది ప్రస్తుతం. పేపర్ లీక్ గ్యాంగ్స్ ను వదిలిపెట్టబోం ప్రధాని మరో వీడియో విడుదల. కామారెడ్డి పోలీస్ పేరుట నేమ్ బ్యాడ్జ్ లేకుండా లారీలను ఆపి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఓ లారీ డ్రైవర్ వీడియో తీస్తూ నిలదీయడంతో పొంతనలేని సమాధానం. आपका पेपर चेक करने का अधिकार बताओ. आपका कार्ड है, आपका कार्ड है, वो दिखाओ. सॉरी से आपके अधिकारी को बुला लो ना. फिर वो बोलेगा सॉरी. आपसे कौन बात कर रहा है? आपके अधिकारी को बुलाओ. आपको यहाँ ड्यूटी किसने लगाया? उसको यहाँ बुलाओ. पुलिस थाने में फोन करो और उसको बड़े साहब को बुलाओ. छोड़ो. कौन सा घर है आपका? कोई ना, जाओ घर जाओ. आपका अधिकारी कौन है यहाँ पे? कोई है क्या? किसकी जिम्मेदारी है ये? किसकी जिम्मेदारी पे नाका लगा है? क्या कर रहे हैं? मैं 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ. 200 रुपए ले रहे हैं ये लोग. हम यहाँ पैसे पूछ रहे हैं. बिल्कुल मैं खड़ा हूँ ना. पैसे पूछ रहे ना. खाली पेपर देखना क्या है पूछना, भेज देना. मेरी बात सुनो सर. इसको पेपर दिखाने का अधिकार किसने दिया? इस कॉमर्शियल व्हीकल का ये पेपर देखेगा? नहीं है ये कॉमर्शियल व्हीकल का ये पेपर देखेगा? ये व्हीकल कॉमर्शियल नहीं है, लाइट व्हीकल है ये. सुनिए जी भाई ये देखो, बात सुनिए, ये एक्साइज का है. हम क्या है बोले तो लो उदय बनाओ. ये व्हीकल कॉमर्शियल नहीं है. अरे मगर नहीं, कमर्शियल नहीं है, नहीं बोल रहे. तो माल क्या है पूछते आपसे? माल का है पूछते. ये पूछेगा पेपर देखेगा? अब पूछेगा हाँ भाई ये माल है बोल के बोले तो आप बता दिए, देख लेंगे. माल पूछते हैं, माल है. पर आपका ये आदमी तो 200 रुपए लेता है. कोई नहीं पूछा उसका खिलाफ होगा. देखो अभी तक हमारे मुसलमान हुए. देखो ये ड्राइवर भाई बता रहा है इनकी गाड़ी पे डंडा मारा है. देखो दोस्तों, इनकी गाड़ी पे डंडा मारा इन लोगों ने. इनका क्या अधिकार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से. ये देखो कामारेड्डी ट्रैफिक पुलिस का जो है यहाँ पे प्राइवेट आदमी खड़े करके और गाड़ियों पे डंडे मारना, इस तरह के कृत्य ये लोग करते हैं. इस बाइक की गाड़ी पे पिछली बार डंडा मारा है. अभी मेरे से 200 रुपए मांगा है. वो अंदर गए, इसने 200 रुपए मांगा है. बोलो. पैसा नहीं मांगते. इसकी नेम प्लेट नहीं है, इसका नाम नहीं है, इसकी चंपल नहीं है. आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल है. श्यामलाल जी, आप पूछो तो भी नहीं देना. कैसे? मैं नहीं दूंगा. बाकी ड्राइवरों को पूरा लंबा जाम लगा रखा. ताड़पत्री खोल के चेक करके छोड़ दे जाओ. कौन सा? आप कौन हो भैया? आप रूल्स बता रहे हो? ताड़पत्री खोलने का रूल्स है. एक्साइज वाले, ये एक्साइज वाला कहाँ से लग रहा है? इसके बटन नहीं है, 3 बटन नहीं है. भाई कैमरा इधर करियो तो. 3 बटन नहीं. हाँ बोले तो इसके शर्ट के बटन तक नहीं है. इसकी चंपल में देखो, इसकी हालात देखो. ये आपका अधिकारी है. सर बताओ, आप मेरे को नियम बता रहे हो. नियम पे मैं आता हूँ. मेरे नियम पे चलो. फिर सरकार ने नियम तो इनके लिए भी बना रखा है. सबके लिए बराबर है रूल्स एंड रेगुलेशन. आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है. बस वही चीज मैं मांगता. क्या है? क्या हुआ? मतलब ये क्या है? रुको जी, पैसे कौन पूछा? अरे इधर आओ, इधर आओ. ये 20 रुपए लेके आए सिक्का देने के लिए. पैसे लेते हैं यहाँ पे ये? 20 रुपए लेते हैं भाइयों. ये देखो, जब आप, ये राजस्थान का ड्राइवर भाई है मेरा. इससे ये देखो 20 रुपए परमानेंट. ये अपनी मर्जी से गाड़ी रोक के आया. गुजरात का भाई है. इससे 20 रुपए 2 सिक्के लेके आए. ये लेते हैं 20 रुपए. जब ही तो ये लेके आया भाई. कोई नहीं देना पैसा. 20 रुपए आज के बाद यहाँ नहीं देने का है. ठीक है. ఫార్ములా ఈ కేసు విచారణకు నాంపల్లి కోర్టుకు చేరుకున్న కేటీఆర్ విచారణ అనంతరం పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అంత్యక్రియల్లో పాల్గొనేందుకు నర్సంపేటకు బయలుదేరనున్న కేటీఆర్. సుదర్శన్ రెడ్డి అర్ధరాత్రి 1 గంటకు సికింద్రాబాద్ యశోద హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతూ మృతి. మొదట గుండెపోటు, రక్త సరఫరా నిలిచిపోవడంతో 2 గంటల పాటు బ్రెయిన్ రక్తం సరఫరా లేక పూర్తిగా దెబ్బతిన్న పరిస్థితి. ఆయన బ్రెయిన్ రికవరీ కోసం డాక్టర్లు చేసిన ప్రయత్నం ఫలించలేదు. చివరికి ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. ఎల్లంపల్లి నుండి మిడ్ మానేరుకు నీళ్లు తీసుకురావడానికి ప్రారంభించిన పంపులు కాళేశ్వరంలో భాగమైనంది
మేడారం పంపులు, లక్ష్మీ బ్యారేజ్ దగ్గర ఉన్న గాయత్రి పంపులు ఇవన్నీ కూడా కాళేశ్వరంలో భాగమే. వ్యవస్థ అంతా కాళేశ్వరం వ్యవస్థ. ఇలానే కన్నెపల్లి మోటార్లు కూడా ఆన్ చేసి కొండపోచమ్మ బష్పాపూర్ వరకు నీళ్లు తీసుకురావాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కరెంటు కూడా 24 గంటలు ఇవ్వాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాగానే చెప్పకుండానే 12 గంటల కోత పెడుతున్నారు. గతంలో మీ సమైక్యాంధ్ర గురువులు చెప్పినట్లు చెప్పి కరెంటు కోతలు పెట్టండి. వీళ్ళు పోయింది అని ఏదైతే చెప్తున్నారో కాళేశ్వరం విషయంలో వేరైతే కాకుల్లాగా గద్దల్లాగా అరిచినరో, ఇవాళ మీరు ఎల్లంపల్లి నుంచి నీళ్లు తీసుకురావడానికి ప్రారంభించిన పంపులు కూడా కాళేశ్వరమే. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఇవాళ వాళ్ళు ఎల్లంపల్లి దగ్గర నుంచి మిడ్మానేరుకు నీళ్లు తీసుకురావడానికి ప్రారంభం చేసిన పంపులు ఏదైతే నీళ్లు వస్తున్నాయో ఇవాళ మనకు చూపిస్తున్నారో అవి కావచ్చు, నందిమేడరం కావచ్చు, గాయత్రి పంపులు కావచ్చు, లక్ష్మీపురం దగ్గర ఉన్న గాయత్రి పంపులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా బాహుబలి పంపులు కాళేశ్వరం లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్లో భాగంగా వచ్చి నిర్మాణమైనవే. ఈ వ్యవస్థ అంతా కాళేశ్వరం వ్యవస్థే. మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఇవాళ ఎల్లంపల్లి నుంచి వచ్చే నీళ్లు 2-3 రోజుల్లో ఆగిపోయినా ఎందుకు అనంటే అది కేవలం ఆ ప్రాంతంలో పడ్డ 100 కిలోమీటర్ల రేడియస్లో పడ్డ నీళ్లతోనే ఇవాళ ఆ వచ్చిన నీళ్ళని ఎత్తి పోస్తున్నారు. పోయాలి, పోసి తీరాలి. మేమంటుంది అదే. ఇదే పద్ధతిలో కన్నెపల్లి దగ్గర కూడా పంపులు ఆన్ చేయాలి, కంటిన్యూ చేయాలి. ఎందుకు అనంటే ఎస్ఆర్ఎస్పికి పైన వరద వచ్చే సూచనలు కనబడతలేవు. పైన ఉన్న ప్రాజెక్టులే నిండలేదు, ఇంకా కర్ణాటకవి, మహారాష్ట్రవి. పైననే నీళ్ళు రాలే ఇంకా. కాబట్టి ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ వైపు నుంచి నీళ్ళు వచ్చే అవకాశం కనబడతలేదు. మేము మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, ఏదైతే మీరు ఇవాళ ఎల్లంపల్లి నుంచి నీళ్ళు తెస్తున్నారో ఎల్లంపల్లిలో నీళ్ళు అయిపోతే కన్నెపల్లి కూడా ప్రారంభం చేయాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇక్కడ కొండపోచమ్మ బస్వాపూర్ వరకు నీళ్ళు తీసుకురావాలి. అక్కడ మాకు వరంగల్ జిల్లాలో మైలవరం, బయ్యన్నవాగు నుంచి సూర్యాపేట వరకు కూడా, కోదాడ వరకు కూడా నీళ్ళు ఇచ్చి తీరాలి తప్పకుండా. రైతాంగం అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. మేము విద్యుత్ విషయంలో కూడా మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ 24 గంటల విద్యుత్తును పునరుద్ధరించాలి. మీరు చెప్పకుండానే 12 గంటలకు 11 గంటలకు తగ్గించిండ్రు. అది కూడా ఎప్పుడు పోతుందో ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి తీసుకొచ్చిండ్రు. ప్రభుత్వం విద్యుత్ కోతలు ప్రకటించదలుచుకుంటే చెప్పి ప్రకటించండి, ఏ సమయానికి పోతుందో ఏ సమయానికి ఇస్తారో. గతంలో మీ సమైక్యవంతుల గురువులు చెప్పిన పద్ధతుల్లో రోజుకు 6 గంటలు ఇస్తారా, 8 గంటలు ఇస్తారా, 12 గంటలు ఇస్తారా, కట్ చేయదలుచుకున్నారా? లేదు కేసీఆర్ ఇచ్చినట్టుగా 24 గంటలు విద్యుత్ కొనసాగిస్తారా? ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రకటన చేయాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. గంగా నదిలో కొట్టుకుపోతున్న భక్తుణ్ణి జవాన్ ప్రాణాలకు తెగించి రక్షించారు. నోయిడా యూపీకు చెందిన శివభక్తుడు హరిద్వార్లోని కాంగ్రా ఘాట్ వద్ద స్నానం చేస్తుండగా వరద ఉధృతికి కొట్టుకుపోయాడు. ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయడం రాదని చెప్పి వారికి చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయులను రేవంత్ రెడ్డి అవమానిస్తున్నాడు. విద్యాశాఖ మంత్రిగా నేనెందుకు రాజీనామా చేయాలి అంటున్నాడు. నువ్వంత గొప్పగా పరిపాలన చేస్తున్నానని అనుకుంటున్నావా? అది చెప్పాల్సింది ప్రజలు. నీకు నువ్వే మార్కులేసుకుంటావా? రేవంత్ రెడ్డి, ఇప్పటి వరకు స్కూళ్ళకి చాక్ పీస్లను కూడా డబ్బులు లేవు. ఇలా మా చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు హైదరాబాద్ లో మాట్లాడుతూ చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు. ఏమంటున్నారు? ఇవాళ యాక్చువల్గా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎక్కడ ఏం మాట్లాడాలో కూడా తెలియదు. పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడతాడు. స్కూల్ పిల్లల ముందు కూడా బూతులు మాట్లాడుతుంటాడు. ఉపాధ్యాయులను కూర్చోబెట్టుకొని కూడా
అడ్డగోలు మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భం ఇవాళ కూడా మాట్లాడినాడు. ఇవాళ మొత్తం ఉపాధ్యాయ లోకాన్ని అవమానపరిచే విధంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడినారు. ఏమంటాడు, మీరు చదువు చెప్పిన పిల్లలు, మీరు చదువు చెప్పి ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు దరఖాస్తు కూడా రాయరాదు వాళ్లకు అని చెప్పి, అంటే ఇలా చదువు చెప్పిన ఉపాధ్యాయ లోకాన్ని అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడినారు. ఉపాధ్యాయులు మీ సమస్యలేం అడగకండి, మీ స్కూళ్ల సమస్యలు ఏమని ఉంటే చెప్పండి అంటున్నాడు. ఉపాధ్యాయులు ఏం అడగద్దట. పోనీ ఆ స్కూల్లో అన్న ఆయన అంటాడు, నేను విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఎందుకు రాజీనామా చేయాలి అంటున్నాడు. ఇవాళ నువ్వు నిజంగా బాగా చేసినవా బాగా చేయలేదా అని నీకు నువ్వు కాదు కదా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాల్సింది, పిల్లలు ఇవ్వాలి, ఉపాధ్యాయులు ఇవ్వాలి, లేదా ప్రజలు ఇవ్వాలి. నువ్వే పరీక్ష రాసి నువ్వే మార్కులు వేసుకుంటావు రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ స్కూళ్లలో మేము కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాం, చాలా స్కూళ్లలో పోతుంటాం. ఈ ఇయర్ స్కూల్ గ్రాంట్ వచ్చిందా అమ్మా? ఇప్పటిదాకా స్కూల్ గ్రాంట్ రాలే. చాక్ పీస్లకు కూడా స్కూళ్లలో పైసలు లేవు. స్కావెంజర్ ను పెట్టినా అని పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడిండు. గత సంవత్సరం 3 నెలలు, అంతకుముందు 4 నెలలు, 7 నెలల జీతం స్కావెంజర్లకు పైసలు వచ్చిన పరిస్థితి లేదు. మన ఊరు మనబడి మధ్యలోనే ఆగిపోయిన పరిస్థితి. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద పెరిగి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రస్తుతం నీటి మట్టం 45.9 అడుగులుగా ఉంది. భద్రాచలం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుంది. నీటి మట్టం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. కాగా భారీ వర్షాల కారణంగా గోదావరికి వరద పోటెత్తింది. పేపర్ లీక్ గ్యాంగ్స్ ను వదిలిపెట్టబోమని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. గురువారం ఎక్స్ లో మరో వీడియో విడుదల చేశారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆటలాడే వారిని వదిలిపెట్టమని అన్నారు. పేపర్ లీకేజీ సమస్యలను అరికట్టడానికి రాష్ట్రాల సూచనలను పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నాం. పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం పరీక్షల నిర్వహణలో సంస్కరణలు తప్పనిసరి. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలి. పేపర్ మాఫియా లీక్ చేసే గ్యాంగును వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు. ఇందుకు కఠినమైన చట్టాలు తెచ్చామో ఉభయ సభలు ఈ బిల్లులు ఆమోదించాయి. साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं. टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है. बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है. इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है. टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा. इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है. हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है. अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है. काम आगे भी चलता रहेगा. हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे. इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले. बहुत बहुत धन्यवाद. శ్రీకాకుళం జిల్లా బూర్జా మండలం లాభం పంచాయతీ వద్ద జిల్లాలోని ప్రధాన నీటి వనరుల్లో ఒకటైన నాగావళి నదిపై నిర్మించిన నారాయణపురం ఆనకట్ట వరద నీరు చేరి కలకలలాడుతోంది.
ఒడిశాలో వర్షాల కారణంగా ఆనకట్ట వద్దకు భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక ఇబ్బంది పడుతున్న తరుణంలో ఆనకట్టకు సుమారు 1000 క్యూసెక్ల నీరు చేరడంతో రైతులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం జిల్లాలోని 7 మండలాల్లో 37,053 ఎకరాలకు కుడి, ఎడమ ప్రధాన కాల్వల ద్వారా నీరు అందుతుందని జలవనరుల శాఖ ఏఈ రామా శివాజీ తెలిపారు. స్పైనల్ ముస్కులర్ ఆట్రోఫీ అనేది పసిపిల్లల్లో వచ్చే ఒక తీవ్రమైన జన్యుపరమైన వ్యాధి అని చేయూత రవి పేర్కొన్నారు. స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ వ్యాధిని బారిన పడిన చిన్నారుల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక స్కీమ్ తీసుకురావాలని చేయూత రవి పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం కాకినాడ కలెక్టరేట్ వద్ద ఎస్ఎంఏ అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహించారు. సకాలంలో స్పందించడం, ఖరీదైన వైద్య సహాయం అందించడం చాలా ముఖ్యమని, స్వచ్ఛ సంస్థల ఎన్జీఓ ఆర్గనైజేషన్లో కొంత నిధులను సేకరించి ప్రభుత్వానికి అందజేస్తున్నామని అన్నారు. ఖరీదైన వైద్యం కోసం స్వచ్ఛ సంస్థలు, ఎన్జీఓ ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు వచ్చాయని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం కూడా తమ వంతు సహాయ సహకారాలు అందించాలన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బాలాజీ, సతీష్, సూర్య, కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు రవీంద్రవర్మ అండి. ఈరోజు మాది ఊపిరి ఫౌండేషన్ అండి. ఈరోజు ఈ ర్యాలీ నిర్వహించడానికి గల ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎస్ఎంఏ మీద అవగాహన కలిగించి, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తెచ్చిన కొన్ని పథకాలని వారి దృష్టికి ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సహాయాన్ని వాళ్ళకి అందించేలాగా, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఎస్ఎంఏని నేషనల్ స్కీమ్ ఫర్ రేర్ డిసీజ్ అనే కాన్సెప్ట్తో 50 లక్షల రూపాయల వరకు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుందండి. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సహాయంగా ఉండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏదో ఒక స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఇలా ఎస్ఎంఏ బారిన పడిన పిల్లల్ని ఎన్రోల్ చేయించి మా ఈ ఎన్జిఓస్ సహాయం, అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ సహాయం ఏమైనా కావాలంటే మా వంతు సహాయం మేము అందించి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పునర్వికాల లాంటి ఒకళ్ళు ఇద్దరు రికగ్నైజ్డ్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే సహాయం ఉంటుందండి. మిగతా వాళ్ళు చాలామంది పునర్వికాల లాంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా. వాళ్ళందరికీ కూడా సమానంగా ఈ యొక్క స్కీమ్స్ కానీ, ఈ యొక్క ఫండింగ్ కానీ చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ వీడియో చేయడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడుతున్నారండి. ఎందుకంటే కొన్ని మిస్యూజ్ అవుతున్నాయి, మిస్లీడ్స్ కూడా అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఇచ్చే దాతలు వెనకాడుతున్నారు, వీడియో చేసి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా వెనకాడుతున్నారు. దానివల్ల చాలామంది సహాయం అందవలసిన వాళ్ళు వెనకబడి ఉన్నారండి. దీనికి ప్రభుత్వం ఏదైనా స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ట్రాన్స్పరెంట్గా ప్రభుత్వం ద్వారానే ప్రభుత్వానికి డైరెక్ట్గా దాతలు డొనేట్ చేసేలాగా, దానికి ఏమైనా సహాయం కావాలంటే కాకినాడలో సుమారు ఒక 80 ఎన్జిఓలు ఉన్నారండి. అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అనేక సేవా సంఘాలు ఉన్నాయండి. మేము అందరం కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి పాల్గొంటాము. అలాగే విధంగా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కూడా వచ్చి స్వచ్ఛందంగా ప్రభుత్వానికి కావాల్సిన వీడియోలు అవి చేయడం కానీ, ఫండ్ రైజ్ చేయడం కానీ చేస్తారు. ఇదంతా కూడా గవర్నమెంట్ ద్వారా వెళ్తే బాగుంటుందని మా ముఖ్య ఉద్దేశం. గవర్నమెంట్ ఏమైనా కొత్తగా స్కీమ్ తీసుకొచ్చి ఎస్ఎంఏ పిల్లల్ని అందరినీ అందులో ఎన్రోల్ చేయాలని కోరుకున్నామని. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కృతజ్ఞతలు, ముఖ్యంగా మీడియా వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలండి. ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఈ విషయాన్ని పైదాకా చేరితే ఇది ఎంతో కొంత విప్లవానికి దారితీస్తుందండి. అదేవిధంగా దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే తమ్ముడు రాజేష్ అలాగే అఖిల్ లోహిత్ వీళ్ళిద్దరే పూనుకొని ఈ కార్యక్రమం ముందు నడిపించడం జరుగుతుందండి. ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చిన చేయూత రవి కుమార్ గారికి, సిఐ గారికి అందరికీ కూడా మీడియా పోరాటాన్ని చేయడానికి మరి అఖిల్ లోహిత్ అలాగే కాకినాడ రాజేష్ ఊపిరి ఫౌండేషన్ మరి ముందుకు వచ్చి ఎస్ఎంఏ బారిన పడిన కాకినాడలో ఎవరైతే చిన్నారులు ఉన్నారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో చిన్న ర్యాలీని కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే సింగిల్ మస్కులర్ ఆటోనమీ, అంటే వెన్నెముక అలాగే ఏదైతే ఎముకలు ఉన్నాయో అది పనిచేయకుండా కనీసం లెగలేని పరిస్థితిలో ఎంతకాలం జీవిస్తారో తెలియని పిల్లల కోసం ఈ పోరాటం. ఇది గవర్నమెంట్ స్పందించాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే గతంలో పునర్వికాని ఒక పాప కోసం రాష్ట్రం మొత్తం, తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఏకమయ్యి ఆ పాపను బతికించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడంలో భాగంగా మరి లోకేష్ గారు స్పందించి ఆ ఇంజెక్షన్ అంటే చేయించడం జరిగింది. ఆ ఇంజెక్షన్లో భాగంగానే మరి లోకేష్ గారు ఒక మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఆపరేషన్ పునర్విక అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చి ఎవరైతే ఈ ఎస్ఎంఏ బారిన పడ్డారో వాళ్ళందరికీ కూడా మేము న్యాయం చేస్తాం, తక్షణమే మేము ఇంజెక్షన్ చేయడానికి పలు సూచనలు సలహాలు కూడా ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. మరి దాంట్లో భాగంగానే మరి ఈ రోజున గవర్నమెంట్ స్పందించకపోతే అనేక అనార్థాలు జరిగే పరిస్థితి ఉంది. క్లౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా ప్రజల సొమ్ముని పక్కదారి పట్టే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యువత వారి యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేసి రోడ్ల మీద రూపాయి దండి మరి ఆ పిల్లలకి చేరాలనే ఉద్దేశంతో చాలామంది ప్రయత్నం చేస్తుంటే అది ఈ మధ్యన తప్పుదోవ పట్టినట్టు మా దృష్టికి రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే మరి ప్రభుత్వం స్పందించి
క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఏదైతే ఉందో దానికి ప్రభుత్వమే ఒక బాధ్యతాయుతంగా ఉండి ఆ ఫండ్ రైజింగ్ని ప్రభుత్వం ద్వారా మేము ఎవరైతే ఈ మధ్యవర్తిత్వం యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఫండ్ రైజింగ్ చేసి ప్రభుత్వానికి అందించే ప్రక్రియను మేము చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అలాగే మరి ఎవరైతే ఈ ఎస్ఎంఏ బారిన పడిన చిన్నారులు ఉన్నారో వారికి ప్రయారిటీ వైజ్ ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కేసులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక 6 నెలలు 3 నెలలు చేయించిన ఇంజక్షన్లు చేయించాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వారికి ముందుగా స్పందించి మరి ఈ రోజున కాకినాడలో చూసుకున్నట్లయితే మరి మోజేష్ రాయల్ అలాగే బెన్నల్ ఇద్దరు కూడా మన కాకినాడ చెందిన వ్యక్తులు. వీరు కూడా ఇలా తల్లిదండ్రులు మధ్యతరగతి వ్యక్తులు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఏ విధంగా ఆ పిల్లలకి అందించే కార్యక్రమం చేయొచ్చు. మరి అలాంటి చిన్నారులు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఎంతైనా ఉందని ఈ రోజున యువత మరి కాకినాడలో ఉన్న యువత, స్వచ్ఛంద సంస్థలు అలాగే ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లు, మీడియా కూడా మాకు సపోర్ట్ చేసి ఈ విధంగా ముందుకెళ్ళడం నిజంగా చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. మరి త్వరలో లోకేష్ గారు మంచి నిర్ణయం తీసుకుని ఈ చిన్నారుల యొక్క ప్రాణాలని కాపాడుకోవడం మా బాధ్యతే కాదు ప్రభుత్వ బాధ్యత అని కూడా ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ మరి చేయూత సంస్థ తరఫున ఎటువంటి కార్యక్రమం పిలిపించినా సరే మరి ఇలాంటి ఎస్ఎంఏ బారిన పడిన చిన్నారులకి మేము అండగా నిలుస్తాం. త్వరలోనే దీన్ని ఒక రిలే నిరాదీక్ష కింద కూడా మార్చిపోతున్నాం. తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఎస్ఎంఏ బారిన పడ్డారో కేవలం కాకినాడ కాదు రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎస్ఎంఏ బారిన పడిన చిన్నారులు తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. డిఎస్సి ఒక పెద్ద కుంభకోణం, ప్రభుత్వం స్పందించి తీరు బాధాకరం. రాష్ట్రంలో మెగా డిఎస్సి పేరుతో తీసిన టీచర్ల నియామకాల్లో భారీ కుంభకోణం జరిగిందని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ మాజీ మంత్రి కురసాల కన్నాబాబు ఆరోపించారు. శుక్రవారం కాకినాడ కలెక్టరేట్లో జాయింట్ కలెక్టర్ అపూర్వ భరత్కు డిఎస్సిలో జరిగిన అవకతవకలపై పూర్తి విచారణ చేపట్టాలని వినతిపత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డిఎస్సి పరీక్ష రాయకుండానే, ఎటువంటి డిగ్రీ అర్హత లేకుండానే, ఆటల్లో ఎటువంటి ప్రతిభ కనబర్చకుండానే మ్యాథ్స్, సైన్స్, సోషల్, ఇంగ్లీష్, హిందీ టీచర్లుగా చంద్రబాబు సర్కార్కు వందలాది మందిని నియమించేందుకు ఎత్తి చూపారు. ఇందుకోసం జీవో నెంబర్ 4, జీవో నెంబర్ 47లను తీసుకొచ్చిన చంద్రబాబు సర్కారు నియామక ప్రక్రియ పూర్తి కాగానే వాటిని రద్దు చేసి కొత్త జీవోలు తీసుకొచ్చిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డిఎస్సి నియామక ప్రక్రియపై సీబీఐ విచారణ చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ దాదాపు 3.5 లక్షల టీచర్ అభ్యర్థులను జీవితాలకు సంబంధించిన ఉపాధ్యాయ నియామకాలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పందించాలని, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తక్షణమే రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాకినాడ జిల్లా అబ్జర్వర్ సూర్యనారాయణ, రాజు, మాజీ మంత్రి తోట నరసింహ, మాజీ ఎంపీ వంగ గీత, దవులూరి దొరబాబు, మాజీ ఎమ్మెల్యే ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విపత్తి వేణుగోపాలరావు, మహిళా అధ్యక్షురాలు వర్ధినిడి సుజాత, సిటీ అధ్యక్షురాలు శుంకర శివప్రసన్న, మాజీ కౌడ చైర్మన్ రాగిరెడ్డి చంద్రకళ, దీప్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు. జాయింట్ కలెక్టర్ గారు విజ్ఞాపన పత్రాన్ని తీసుకున్నారు. ప్రధానంగా మేము 4 డిమాండ్లు చేస్తున్నాం. మొదటి డిమాండు 2025 డిఎస్సి నియామకాలపైన సిబిఐ విచారణ జరిపించాలని గట్టిగా కోరుతూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈ పరీక్ష లీకేజీ, అక్రమాలు, అన్యాయాలు, నిరుద్యోగులకి దగా చేసిన పని మీద, కార్యక్రమాల మీద బాధ్యత వహిస్తూ గౌరవ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ గారు రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కేంద్రంలో యువత ఉద్యమించి నీటిపైన మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఉద్యమం రగిలితే దానికి తల వంచి అక్కడ మన విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ గారు రాజీనామా చేశారు. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించట్లేదని మేము అడుగుతున్నాం. నారా లోకేష్ గారు, మీరు కేవలం ప్రసంగాలకి మాత్రమే, సవాళ్ళకి మాత్రమే పరిమితమా, లేదంటే మీకేమైనా బాధ్యత వహించి సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసి రాజీనామా చేసే ఉద్దేశం ఉందా అని నేరుగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. బాధ్యత వహిస్తారా లేదా ఆ శాఖకి మీ తనయుడు మంత్రిగా ఉన్నారు కాబట్టి మీరేమైనా ఉదాసీన వైఖరితో ముందుకు వెళ్తున్నారా అనేది చెప్పండి, ప్రజల ముందుకు వచ్చని గట్టిగా కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇవాళ నిరుద్యోగుల్ని దగా చేసి ఏదో పెద్ద సాధించినట్టుగా చెప్పి కనీసం పరీక్ష రాయకుండా, కనీసం ఒక అక్షరం ముక్క పేపర్ మీద పెట్టకుండా మీరు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. స్పోర్ట్స్ కోటా అని, పార్టిసిపేటరీ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. అదేవిధంగా 2 సార్లు మెరిట్ లిస్ట్ని మార్చి విడుదల చేశారు. మొదట మెరిట్ లిస్ట్ తీసేసి మళ్ళీ రెండోసారి మరొక మెరిట్ లిస్ట్ ఇచ్చారు. స్పోర్ట్స్ కోటా అని చెప్పి 421 మందికి విచ్చలవిడిగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ కాకుండా నిరుద్యోగులు, అర్హత ఉన్న వాళ్ళు ఏదైతే పరీక్ష రాశారో వారు చాలామంది వివిధ రూపాల్లో అభ్యంతరాలను లేవదీశారు. ఒక్కదానికి కూడా సమాధానం చెప్పలే.
మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆధారాలతో సహా నిరూపించారు. ఆధారాలతో సహా అక్రమాలు జరిగాయి. ఒక అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి నవీన్ అనే ఆయన కృష్ణా జిల్లా టాపర్గా చూపించి మళ్ళీ రెండో మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేటప్పటికి దాన్ని మార్చేశారు. ఎందుకు ఈ విధంగా జరిగిందనేది కూడా మేము ప్రశ్నించాం. అదేవిధంగా డిజిటల్ యాక్సెస్ ఎవరి చేతిలో ఉంది, ప్రశ్నాపత్రం ఎంతమందికి చేరింది, లీక్ అయిన పేపర్తో ఎంతమంది పరీక్ష రాశారు, ఎంత డబ్బులు చేతులు మారాయనేది ఇవాళకి మీరు విచారణ చేయలే. ఏదో తూతు మంత్రంగా ఒక కేసు కట్టి బెయిల్ ఇచ్చారు. మేము ఆడియోలు విన్నాం, ఛానల్స్లో చూసాం. 15 లక్షలకి ఉద్యోగానికి బేరం ఆడుతున్న వ్యవహారం స్వయంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చూశారు. మరి మీరు ఎవరి మీద చర్యలు తీసుకున్నారని అడుగుతున్నాం. ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదు అని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అర్హతలు కలిగి పోస్టులకు సంబంధించి పరీక్ష రాయడం తప్పనిసరి కదా. అలాంటప్పుడు ఏ పరీక్ష రాయకుండా స్పోర్ట్స్ కోటాని ఎలా ఇస్తారు? ముందు సడలింపుగా ఒక జీవో ఇచ్చి ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీకు కావాల్సిన వాళ్ళందరినీ లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత ఆ జీవోని మార్పు చేసిన వ్యవహారం కూడా బయటకు వచ్చింది. ఎందుకు దీని మీద మీరు నోరు మెదపట్లేదని అడుగుతున్నాం. మొదటిచ్చిన జీవో సరైనది అనుకుంటే అది రద్దు చేసి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. జలకళని సంతరించుకున్న నారాయణపురం ఆనకట్ట. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద పెరిగి ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది ప్రస్తుతం. పేపర్ లీక్ గ్యాంగ్స్ ను వదిలిపెట్టబోం, ప్రధాని మరో వీడియో విడుదల. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.